విశాఖపట్నం భాష్యం మధురవాడలో ఘనంగా భాష్యం ఉత్తరాంధ్ర జోనల్ క్రీడా సంబరాలు ఘనముగా జరిగాయి. ప్రిన్సిపాల్ పి. రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జోనల్ క్రీడ సంబరాలకు ముఖ్య అతిథిగా జేవై అకాడమీ చైర్మన్ జగన్మోహన్ రావు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన విన్యాసాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందర్నీ అలరించాయి. వివిధ క్రీడల్లో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రిన్సిపాల్ పి. రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు విద్యతో పాటుగా క్రీడలు మానసిక ఉత్తేజాన్ని అందిస్తాయని, ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా చదువుతో పాటు ఆటల్లో కూడా ప్రోత్సహిస్తామని తెలిపారు. ఇటీవల యాస్టరిస్క్ భాష్యం సెంట్రల్ లెవెల్ ఒలింపస్ క్రీడోత్సవాలు యాస్టరిస్క్ గుంటూరు మెయిన్ క్యాంపస్ నందు జరిగాయని, యాస్టరిస్క్ సుమారు 60,000 యాస్టరిస్క్ మంది విద్యార్థులతో క్రీడా పోటీలు నిర్వహించగా, విజేతలలో భాష్యం మధురవాడ విద్యార్థులు బంగారు పతకాలు సాధించారని పేర్కొన్నారు. అనంతరం ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన జేవై అకాడమీ చైర్మన్ జగన్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ, చదువుతో పాటు ఆటల్లోనూ కూడా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించటంలో భాష్యం మధురవాడ ముందు ఉంటుందని, అలానే స్కూల్ కరిక్యులంలో వ్యాయామ విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారని అభినందించారు. అనంతరం వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో లిటిల్ ఛాంప్స్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఎం. జ్యోతి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. I request left side, the parents are standing over there. Please come this side and seat your places. I request parents to be seated in the places. The videos will be shared in your groups. Parents, thank you so much to our all the parents, a big round of applause to our students. It makes still hype to our students. Dreams, whose words inspire our actions and whose leadership nurtures young mind in the campus. beyond academics, under his leadership, Minister's Relief Fund for flood victims into You not just as a dignitary, but as an aspiration, mentor and a beacon of values. We welcome you to our March past carries respect, and vision, give meaning to the spirit of sportsmanship. We welcome you and a beacon of values. Each step of this March past carries respect, unity and discipline. Thank you so much, sir, for receiving our invitation. And ready? వెంకటలక్ష్మి ఆటో రాలేదా? సార్ ఏంటన్నారంటే వేరే ఆటో చూసామమ్మా అంటే
అంటే నేను వద్దనిసానమ్మా. సరే ఒక తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ సరస హృదయ సమ్మోదికి ఈ వేదికి స్వాగతం స్వాగతం. సరస గీతములే సుమములుగా దివ్యానందమే మకరందముగా భావన చేసి పానము చేసి భావన చేసి పానము చేసి సభిక మధుపేయ రసికతకు స్వాగతం 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 స్వాగతం. Play the music. Take part in the Basham School Sports and Games competition, respecting the regulations which govern them in the true spirit of and glory of the sport. Thank you. शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ज्ञानाय बालचन्द्राय श्रीगणकण्टकाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीनविग्रह
face in the mirror, and I wonder what I see. I'm just a traveling soldier, and I'll be all I can be. But right now, I just wanna be free. Let us promise that face in the mirror, and I wonder what I see. I'm just a child. I just wanna be. I wanna be all I can be. But right now, I just wanna be. Though they say I'm a failure, you never know who I can be. If they wanna know who I am, they just have to wait and see. But right now, I just wanna be free. I wanna be all I can be. Look at my face in the mirror, I wonder what I see. I'm just a traveling soldier, and I'll be all I can be. But right now, I just wanna be. I wanna be all I can be. But right now. JY Defense Academy. Devo Bhava, Pitrudevo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava. A very good morning to all of you. First of all, a very good morning to the Chief Guest Jagan Mohan Rao Garu and HM Jyoti Garu, and to all the parents and my dear students and all the teachers. A very good morning. A warm welcome to this sports meet. So we are conducting here. Here we are conducting the sports meet that is for the sake of health, wealth. As you all know that one, mainly games are very, very important. Games, sports and cultural activities are very important in a student life. In addition with the education, sports and games will enhance the mind, and it is also enhances the health, wealth and everything. So that's why we have to encourage the games and sports. In this regard, we are very, very proud to announce that the Bhashyam is this year in 2025 launched more programs. In that, very important programs are Bhashyam Lexicon League is one of the important program. It is launched this year in 2025. And we are also very proud to announce that Bhashyam is also announced the Bhashyam. We are also very proud to announce that in 2025 we are launched Bhashyam Olympus Games. So Bhashyam is already launched many programs, but these programs are very, very important and special. So this Bhashyam Olympus Games we are conducted in the branch level and as well as the zonal level and the central level. Recently we are finished all the games in the branch level, all the branches, especially in our all the zones, that is from north, west, and whereas from Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram and Hyderabad and even the Guntur, so many zones we are participated in the Bhashyam Olympus Games. Recently the Bhashyam Olympus and all the students we are selected, a few students, and selected with the selected students we are also conducted games at the central level. Recently 600 members they are participated in the central level Olympus Games in the Guntur, and we are very proud to announce that from our branch in the cricket we got gold, I mean first place winners. And another important thing is
games in an day-to-day activity. In as far as my concern, we must be cultural activities and games and sports must be as a part and parcel of the timetable. Why? Because games and sports will gives the mind relaxation, and who are good at games and sports and obviously good in the game education. Why? Because while the students are playing with the games, they'll focus and they learn the concentration, so that automatically these concentrations and focus will be fall on the education. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank సో ఈ స్పోర్ట్స్ డేకి విచ్చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ గారికి, హెడ్ మాస్టర్ గారికి, ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ మై డియర్ ప్యారా బచ్చో. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అవసరం కూడా. ఎందుకు అంటే ఒక మనిషి ఆనందంగా జీవించాలంటే తెలివితేటలతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుండాలి. ఈ రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసేది మ్యాక్సిమం స్పోర్ట్స్ ఒక్కటే. స్పోర్ట్స్లో కానీ అంటే మనకి ప్రతి ఒక్క జీవితంలో కూడా ఇది తప్పనిసరిగా మనం కానీ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోతే కానీ ఒకటి మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ రెండు విధాలుగా కూడా మనం చాలా హ్యాపీగా మన లైఫ్ అనేది జర్నీ సాగించవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంత చిన్నపిల్లలైన కూడా వీళ్ళు చేసే డ్రిల్ కానివ్వండి, వీళ్ళ డిసిప్లిన్ కానివ్వండి, చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మళ్ళీ మేము ఆర్మీలో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్గా చేసే చిన్న చిన్న తప్పటడుగులు, అదేవిధంగా మాకు మొదటి టైంలో నేర్పే ఆ డ్రిల్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నేర్చుకునే ఆ డ్రిల్ మాత్రం మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది. మొత్తానికి వీళ్ళందరికీ చూస్తుంటే కానీ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దట్టు అన్నిటికంటే హ్యాపీ అయిన విషయం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు డ్రిల్ ఎలాగో చేస్తారు, బట్ వీళ్ళని కోఆపరేట్ చేస్తూ తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఎవరు మిస్ కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఇంత క్రౌడ్ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ఫుల్ విషయం. మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే అంటే స్పోర్ట్స్ మీట్కి కూడా మీరు అందరూ వచ్చి మీ పిల్లల్ని ఇంతగా ప్రోత్సహించినందుకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మెయిన్ థింగ్ మన పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అనే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో కూడా అదర్ యాక్టివిటీస్లో కూడా మనం కొంచెం కోఆపరేట్ చేసామంటే వాళ్ళు మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ రెండు విధాలుగా హ్యాపీ అవుతారు. దట్టు భాష్యం స్కూల్ విషయానికి వచ్చేసరికి మీకు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. నార్మల్ అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్, పూర్ క్లాస్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా బేర్ చేసే విధంగా ఫీజెస్ పెడుతూ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అయితే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ, అదేవిధంగా నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఇంత యాక్టివ్ గా ఉంటున్న యాజమాన్యానికి అయితే స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సార్. దట్టు నా విషయానికి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ రిటైర్డ్ ఆర్మీ పర్సన్ అండ్ నేను ఒక జేవై డిఫెన్స్ అకాడమీని ఫౌండ్ చేశాను. ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఒక 700 మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, పోలీస్ కానిస్టేబుల్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, జనరల్ డ్యూటీ వీటన్నిటికీ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు అయితే 620 మందికి పైగా మనం ఇండియన్ ఆర్మీకి పంపించాం. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైయెస్ట్ పంపించిన అకాడమీగా మన అకాడమీ పేరు పొందింది. దట్టు ఇదంతా కూడా మీరు అనుకోవచ్చు కోచింగ్ ఇస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ ఎవరికి సింగిల్ రూపాయి కూడా ఎవరి దగ్గర మేము తీసుకోం, కంప్లీట్ గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో నడపడం. సార్ మీరు ఇంత మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నా మీరు చీఫ్ గెస్ట్ గా రండి అని మన భాష్యం స్కూల్ యాజమాన్యం నన్ను పిలవడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఓకే, మన స్టూడెంట్స్ తాలూ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసి అందరూ ఆనందం పొందాం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్ ఎవరివన్. భాష్యం విద్యా సంస్థలకు మా గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాము. టీచర్స్ అండ్ హెచ్ఎంస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి మా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. మా పాప 5th క్లాస్ చదువుతుంది భాష్యంలో. 1st స్టాండర్డ్ నుంచి 5th వరకు పాప చదువుతుంది. మరి ఎవ్రీ ఇయర్ మేము స్పోర్ట్స్ మీట్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది పేరెంట్గా నేను 3rd టైం వచ్చాను స్పోర్ట్స్ మీట్కి. మరి పిల్లలందరూ కూడా చాలా చక్కగా వారి యొక్క కష్టాన్ని ఈరోజు తెలియజేశారు. పిల్లలు ఇంత చక్కని పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారంటే వారి వెనక టీచర్స్ కష్టం ఈరోజు అందరికీ కూడా కనిపించింది. మరి నిజంగా హెచ్ఎంస్ అండ్ టీచర్స్ మేము అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ పిల్లలు కూడా వారి వారి స్థాయిని బట్టి, వారి వారి ఏజ్ని బట్టి, ఏజ్కి మించి కూడా వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఎడ్యుకేషన్గా వస్తే
ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకా భాష్యంలో దాని గురించి చెప్పుకోనవసరం లేదు. అది ఎప్పుడు హై పీక్స్ లోనే ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ మీట్ అయినా లేదా అదర్ గేమ్స్ అయినా ఇంకా ఏదైనా సరే ఎడ్యుకేషన్ మిస్ చేస్తూ ఏది కూడా ముందుకు వెళ్ళదు. ఎడ్యుకేషన్ తో దాందే మిగతావన్నీ కూడా ఇదే. అంటే కొన్ని దగ్గర ఇది అప్ అవుతే అది డౌన్ అవుతుంది, అది డౌన్ అవుతే ఇది అప్ అవుతుంది. బట్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మెయింటైన్ చేసుకుని వస్తున్నారు. అందుని బట్టి ఇది మాకు పేరెంట్స్ గా ఇది చాలా హ్యాపీ. అండ్ ఇంకొకటి నేను భాష్యం గురించి చెప్పాలి అనుకుంటే కేరింగ్ కోసం మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎవ్రీ స్కూల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్కూల్ ఉండేదే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి. బట్ కేరింగ్ వచ్చేసి యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా లేదా చిల్డ్రన్ గా ఎనీ కంప్లైంట్ లేదా ఎనీ సజెషన్ లేదా ఏమైనా మాకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏది చెప్పినప్పటికీ కూడా యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఎలా కేర్ తీసుకుంటారో యాజ్ ఎ టీచర్ కూడా అలా కేర్ తీసుకోవడం అనేది భాష్యంలో నాకు నచ్చే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్. మరి అటువంటి ఒక మంచి పిల్లలకి ఉన్నతంగా చదువులు నేర్పిస్తూ పేరెంట్స్ కూడా నచ్చే విధంగా అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా కూడా అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చదువు అనేది వ్యాపారంతో కూడింది. కానీ భాష్యంలో ఒక మధ్యతరగతి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా చదివించుకోగలిగే స్టేజ్ ఉంది. ఈజీగా 2 పిల్లలు చదివించుకోవచ్చు భాష్యంలో. మరి అటువంటి విధంగా ఫైనాన్షియల్ గా ఎడ్యుకేషన్ విధంగా అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ పరంగా అన్నిటిలోనే కూడా ముందుకు నడిపిస్తున్న భాష్యంకి ఒక పేరెంట్ గా మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.